ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਾਨੀ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰੂ। ਨਾਲ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਪਰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ असर दी नमाज अदा करन लगे हुए ने। साडा सारा मुस्लिम भाईचारा खड़े नमाज पढ़ने वाले खड़े ने पर सानू नमाज नहीं पढ़न दी जा रही। डॉक्टर दर्शनपाल दे दबाव दे विच आके उन्हां बंदियां नूं रात नूं ही उत्थों भेजता ते रातों रात वो दिल्ली अंदोलन च भेजते कि हुण उत्थों छड़ा के दिखाओ तां उत्थे पहुंच गए दिल्ली। बड़ा गलत मैसेज है जिहड़ा ਉਹ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ कि किसान यूनियन ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਗੈਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ ਅਜ਼ਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। किस तरह लगूगा अगर अज शाही इमाम साहब किसी सिख संप्रदाय के मसले दे विच जाके इंटरफेयर करन और उन्होंने धमकियां देन कि जी अगर फलान जगह के पाठी साहब नूं तुसीं इत्थों हटा रहे हो तो असीं जी मुसलमान इत्थे आके तुहाडे खिलाफ धरना देवांगे, तो बड़ी अजीब गल जापदी है। नमाज वास्ते सानू सारे साथियों नूं इजाज़त मिल गई है कि असी नमाज पढ़ सकते हैं। इमाम साहब ने अपनी इमामत अज तो ही छड्ड दी है, असी अपनी नमाज खुद आके इत्थे मस्जिद विच पढ़ सकते हैं। मैं समझदा सी कि सर्बसम्मति जिहड़ी है वो बननी चाहिए है। फिर उसके बाद 2-3 घंटे मस्जिद दे विच अलग मीटिंग हुई। समूह पंजाबी मुसलमानों की जिम्मेदारी बनती है कि अपने इमाम हज़रात का इज्जत एहतराम करन ते इमाम भरावां नूं भी मैं कहना चाहुंदा कि अपना कलावा जिहड़ा थोड़ा वड्डा रखन। अगर कोई एक अद्धा तिर कदी नाराज़ भी हुंदा ते उहनूं नाल जोड़ के अपने चलन। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। हकीकत टीवी पंजाबी देख रहे साढ़े सारे दर्शकों का स्वागत है। पिछले दिन ही हकीकत टीवी पंजाबी दे उत्ते असी बहुत एक्सक्लूसिव तौर पर पटियाला के डकाला रोड पर पैंदी मस्जिद कलर भैणी की एक तस्वीरां दिखाईयां सी, जिस दे विच मुसलमान भाईचारे के लोग पिंड च मस्जिद होने के बावजूद जिहड़े सड़क के उत्ते नमाज़ पढ़न दे लई असी कह सकते हैं मजबूर सी। पर उस तो बाद इस मामले दे विच शाही इमाम मुहम्मद उस्मान रहमान लुधियानवी होरां दी अगवाई और रहनुमाई इस मामले दे विच आउंदी है, दखलअंदाजी हुंदी है ते मामला कुछ घंटियां दे विच जिहड़ा पिछले कई महीनों तो सुर्खियां दे विच बनिया होया सी। पुलिस प्रशासन दे लई, सिविल प्रशासन दे लई वड्डी सिरदर्दी पिंड दी मस्जिद दे विच मौलवी वल्लों कब्जाई गई मस्जिद दा मामला जिहड़ा ਉਹ सिरदर्दी ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। पर ਅੱਜ शाही इमाम ਜਿਹੜੇ पंजाब मुहम्मद उस्मान जी इस मामले ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ और ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹ शाही इमाम पंजाब ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੀਡਰ मौलवी साहब नूं जिहड़े इमाम साहब नूं समर्थन कर रहे सी उन्हां दी भी तसल्ली है इस मामले दे विच करवाई गई है। तस्वीरां साफ साफ बयान कर रही ने। हुणे जिहड़े किसान यूनियन के आगूआं तक नूं इत्थे जिहड़ी दूसरी धिर वल्लों सन्मान किया गया है, बड़े शरह दे विच रहिंदे होए इस मामले नूं सॉर्ट आउट करन दी कोशिश की गई है। साडे नाल शाही इमाम पंजाब मुहम्मद उस्मान रहमान लुधियानवी जिन्होंने नाल गलबात करदे हां। उस्मान साहब, बड़ा खुशनुमा माहौल है। 2 दिन पहला इस पिंड दे विच इह सी कि कोई भी मंदभागी घटना है जिहड़ी वो वापर सकदी सी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला दे नां तो जो बड़ा मेहरबान ते निहायत रहम करने वाला है। पिंड कलर पैणी का मसला जिहड़ा मैं की समझदा है कि कोई एडा वड्डा नहीं सी। ये छोटियां छोटियां जिहड़ी घरेलू गल्लां हुंदियां ਉਹਦੇ बाद ये तूल पकड़दा गया और इस हद तक तूल पकड़िया कि पिछले 1.5 साल तो ये दोनों धिरां दे विच कई वारी आपस हत्थों पाई भी हुई ते बड़ी मदभागी सीगी। जदों सानूं तुहाडे वल्लों एक अप्रोच भी हुई तो असी ये सोचा भी क्यों ना इस मसले नूं मिल बैठ के हल किया जाए। हालांकि पंचायत हुई, पंचायत कुछ फैसले भी हुए, लेकिन उसके बावजूद मैं समझदा सी कि सर्बसम्मति जिहड़ी है वो बननी चाहिए है। फिर उसके बाद 2-3 घंटे मस्जिद दे विच अलग मीटिंग हुई। जिहड़े एक इमाम साहब ने, एक रामुद्दीन साहब, मैं पंजाब के मुसलमानों नूं नाल नाल कहंदा चलां कि जिन्ने भी लोग इमामत करते पे ने पंजाब दे विच, भावें उन्हां दा पिछोकड़ पंजाब तो नहीं है, ये साडे लई बड़े सत्कारयोग ने, साडे लई बड़े काबिल एहतराम ने, क्योंकि साडे इमाम ने। इसलिए समूह पंजाबी मुसलमानों की जिम्मेदारी बनती है कि अपने इमाम हज़रात का इज्जत एहतराम करन ते इमाम भरावां नूं भी मैं कहना चाहुंदा कि अपना कलावा जिहड़ा थोड़ा वड्डा रखन। अगर कोई एक अद्धा तिर कदी नाराज़ भी हुंदा ते उहनूं नाल जोड़ के अपने चलन। ते मेरे लिए अज खुशी की गल है कि
ਕਿ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਖੁੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਗ ਲਪੇਟ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਕਤਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਰੱਖਣ, ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸਖੌਲੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਮੁਹੱਬਤ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ तमाम ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਮ ਰਹੇ ਜਨਾਬ ਇਕਰਾਮ ਜੀ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮੁਫਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਨਸੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਮੈਂਬਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਤੂਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਸੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ 'ਚ ਖੜਕਦੇ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਮਸਜਿਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਵ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਬਾਦਤਗਾਹਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਲੋਕੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਸਲ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 95% ਲੋਕ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਜਿਹਦੀ 15-20 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਤੇ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਵੰਡੀ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚੋਂ ਵੋਟਾਂ ਖੱਟਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਕਜੁੱਟਤਾ, ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜੀਏ, ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਲਈ ਲੜੀਏ। ਇਹ ਅਸਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਰੱਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਲਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸੁੱਖਾਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਢੰਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਜੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਜਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਿੰਦਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਫਿਰਕਿਆਂ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀ ਹੈ ਬੜਾ, ਇਹ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ। ਇੱਕ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਮਲਾਵਰ ਰੂਪ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹਮਦਰਦੀ ਰਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹੂੰਗਾ ਮੇਜਰ ਖਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਭੈਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੱਲਰ ਭੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਕੁੱਟੇ ਕੱਟੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਸੀ ਜਿਹਦੋਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਰਾ ਐਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਜਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰਯੋਗ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਮੌਕੇ ਦੇ MLA ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਾਊਟ ਆਊਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?
ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੇ, ਅਸੀਂ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਖਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਪਸੀ ਤਣਾ ਤਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਪੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਸੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਸੀਹ 'ਚ ਖੜਾ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਰ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਮਝ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦੂਜੇ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਝਾਕ ਕੇ ਦੇਖਣਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਫਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਗੈਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ ਅਜ਼ਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੈਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਇਹਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਚੇਤਨ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚ ਆ। ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਿਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਇਹ ਦੁਖਦਾਇਕ ਗੱਲ ਆ, ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮਾਰਚ ਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟੀ, ਇੱਕ ਪਿਆਰ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉੱਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਉਹ ਫਿਰਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਕੂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭੜਾਕੂ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ। ਲੜਾਕੂ ਦਾ ਨਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬੜੇ ਸਬਰ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਤਹੰਮੁਲ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਔਰ ਤਹੰਮੁਲ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖੁੱਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾਇਆ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੈ? ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਚੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੇ ਕੋਸੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰਚਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਤਾ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਪਰਚੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੋਹ ਹੈ ਉਧਰ ਨੂੰ ਖਿਲਰੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚੋਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਾਨੀ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਜਾਨੀ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਅਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ। ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਹੁਸੈਨ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ। ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਜਾਂ ਰੱਬ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨੂੰ 100 ਵਾਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਉਹ ਖੁਨਾਮੀ ਨਹੀਂ ਖੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਖੜੀ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਐ ਨਹੀਂ, ਚੋਣ ਆ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਾਇਜ਼ਤ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੇ ਨਿਬੜਨਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਕਰੀਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਹਰ ਘਟਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ
ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ, ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਸਤਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਦਸਤਖਤ ਹੋਏ ਉਹ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਸੱਚ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲੀ 'ਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਔਰਤ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ। ਇੱਕੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਗਿਆ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਜਾਨੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੂਲ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਲੀਗਲ ਕਰ ਵੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੇਟ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜਤਾਲ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਬੰਦੇ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਬਸਣਾ। ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਉਹ ਕੁੱਟਿਆ, ਜਾਣੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਅਸਲ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹ ਵੀਰ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਮੰਨ, ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਲੈਣਗੇ, ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਬਣੂਗਾ। ਜੀ ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ ਇਤਫਾਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ, ਕੁਝ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਜੀਬ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਨੇਚਰ, ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ, ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਸਾਡੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਡ ਅੱਡ ਦੇਖਣਗੇ ਨਾ, ਔਰ ਗੁਰਮੀਤ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਮੋਫਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ? ਮੈਂ ਮੁਸਲਿਮ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਅੱਜ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਹਾਦਰ ਖਾਨ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਇਆ ਰੱਬ ਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਕੀਕਤ ਟੀਵੀ ਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਮੌਲਾਨਾ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਈਸਾਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ NRC ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ ਮੰਚ ਚੱਲਿਆ, ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਚਲਾਇਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਜੀ, 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਮਿਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਉਮਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਰਾਏਸਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਅੱਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਪਰਚਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਛੜਾਈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਟਾ ਸੀ ਕੈਂਸਲ ਵੀ ਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਖਾਨ ਜੀ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰ ਚੜਾਇਆ। ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਦੁਆ ਹੈ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਮੁਹੱਬਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਹਕੀਕਤ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਹੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਪਰ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ
ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਾਬਿਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਦੀ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਬਰੀਫ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਮੇਨ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਵੇ। ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਾ ਲਵੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗਾ ਅੱਜ ਬੜੇ ਅਮਨੋ ਅਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸਾਰੇ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕਹੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਜੋ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਬਰ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਸਤਕੀਨ ਜੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੁਚੱਜਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਲਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਔਰ ਅਮਨੋ ਅਮਾਨ ਬਹਾਲ ਹੈ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕੱਲਰ ਭੈਣੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਪੰਜਾਬ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ, ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗਲਵੱਕੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਸੱਲੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਿਬੇੜਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਲਈ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਕਿਨ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਨਮਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਮਾਮਤ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਮਾਜ਼ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਹਕੀਕਤ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸੇ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਈਸ਼ਵਰ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹਿਨੁਮਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਕੇ, ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਕੇ, ਖੁਦ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਸੇ ਰਵਾਇਤ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ ਔਰ ਉਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਸਿਫ ਫਾਰੂਕੀ, ਹਕੀਕਤ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਪਿੰਡ ਕੱਲਰ ਭੈਣੀ।